Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Ravji Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Devi Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க. இதுவரையிலும் வாசிக்காதவங்க யாராவது வாசிக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஸ்லோகம் வாசிக்க வாசிக்கலாம். உங்களுக்குள்ள நீங்களே முடிவு பண்ணீங்க யார் வாசிக்கிறீங்க. டியூட்டியும் வாசிக்கலாம். ரேவதி மாதாஜி, விஜயராணி மாதாஜி, தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அது ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு தெரியல, ஆனா ஸ்லோகம் ஒன்னா சொல்லுவோம் மாதாஜி, படிப்பேன். ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் இது நான் வாசிச்சிடுறேன் மாதாஜி, நீங்க அடுத்த ரெண்டாவதுல இருந்து வாசிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி, நீங்க வாசிக்கும் போது மட்டும் நேரத்துல மியூட் போட்டுங்க. எல்லாருமே மியூட் போட்டுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமராணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் நான் கூட இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10,
விபூதி யோகா. விபூதி அப்படின்னா என்னன்னா பகவானுடைய வைபவங்கள், அவருடைய புகழ், அவருக்கு என்னென்ன ஆற்றல்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து கீழே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பூரணத்தின் வைபவம். பூரணம்னு சொல்லப்படுறதுனால, பூரணம்னாலே பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பகவான் தான். அதனால அவருடைய வைபவங்களை பத்தி சொல்றதுனால பூரணத்தின் வைபவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணரோட முழுமையான திறன்கள், அவருடைய முழுமையான ஆற்றல்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சாப்டர் வழியா பார்க்க போறோம். இப்ப எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்டே நமக்கு வந்து அவருடைய ஆற்றலை வந்து காட்டுற மாதிரி இங்க வந்து என்ன காட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த பிக்சர்ல வந்து கோவர்த்தனகிரியை வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, இடது கையோட சுண்டு வரல்ல தூக்கி நிக்கிறாரு. நாம வந்து வலது கைக்கு தான் நமக்கெல்லாம் பலம் இருக்கும், இடது கைக்கே பலம் இருக்காது. அப்படியே பலம் இருந்தாலும் அந்த சுண்டு வரலுக்கு இன்னும் வந்து பலம் எப்படி இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நமக்கெல்லாம் வந்து பலம் அவ்வளவுதான், நமக்கெல்லாம் மனிதர்களுக்கெல்லாம். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய வயசு என்ன, 7 வயசு கூட அவருக்கு அப்ப முழுமையா நிரம்பல. அந்த காலத்துக்கிட்டலயே அவர் வந்து 5 வயசு தான் இருக்கும் அதிகபட்சம், இல்ல 6 வயசு இருக்கும். அப்பவே அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய இடது கை சுண்டு வரல அந்த கோவர்த்தனகிரியையே வந்து தூக்கி தாங்கி நிக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆற்றல் வந்து இருக்குங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு இந்த பிக்சரை கொடுத்துருக்குறாங்க. அவருடைய ஆற்றல்களை பத்தி நம்ம படிக்கும்போது நம்ம வந்து அவரை எப்படி நம்ம வணங்கணும் அப்படிங்கிறத, அவரை பத்தி நம்ம எப்படி வந்து அவருடைய நாமங்களை நாம உச்சரிக்கணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு என்னோட பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाष्यत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்ம வந்து நேற்று வந்து 9வது சாப்டரோட பார்த்தோம். அதுல வந்து என்ன பார்த்தோம், பகவான் மிக ரகசியமான அறிவு பத்தி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு. அதோட ஷார்ட் சம்மரி இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பத்திய ஞானம், அதை பற்றிய ஞானத்தை வந்து ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9.1ல இருந்து 9.10 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அதை நம்ம பார்த்தோம். அடுத்ததா கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பகவான் கிருஷ்ணரை நாம எதற்காக வணங்கணும்
அவரை வணங்குறதுனால நமக்கு அடையக்கூடிய நன்மைகள் என்ன, அதை எப்படி நாம செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து 9.11 இருந்து 25 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், எந்த நேரமும் நம்ம என்ன செய்யணும், அவரையே வணங்கணும். சதா சர்வகாலமும் பகவானையே நம்ம வந்து நினைச்சு அவரையே கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது பகவானை நம்ம சென்றடைய முடியும். அடுத்தது பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்குறதுனால நமக்கு என்ன இனிமை, நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் 9.26 இருந்து 34 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல மன்மனா பௌமத் பக்தோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகங்கள் வழியா நம்ம அதை நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம வந்து அத்தியாயம் 10 அதோட சுருக்கம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து பகவானுடைய ஆற்றல்களை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். என்னென்ன ஆற்றல்கள் இருக்கு அவருக்கு அப்படின்னுட்டு. பகவான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட அறியப்பட முடியாதவர். அவர் வந்து யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஆனா அனைவருக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவரும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத பத்தி 10.1 இருந்து 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த முழு பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட 18 அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த கீதையோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மச்சித்த மத்கத பிராணா, அதாவது 10.8 இருந்து 10.11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் 4 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த மொத்த கீதையோட சாராம்சமும் அதுல அடங்கி இருக்கு. அது வந்து சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்கள்லாம் என்ன செய்யணும், அதை படிச்சு மனசுல ஏற்றிட்டு தினம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா முழு பகவத்கீதையும் படிச்சதோட பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா மொத்த கீதையோட சாராம்சமே எங்க இருக்கு, அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இதுவரையிலும் வந்து அர்ஜுனன் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, இன்னமும் கேட்க போறாரு. ஆனாலும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, அவரே வந்து சொல்றாரு பரந்தாமா அப்படின்னு ஒரு கூப்பிடுவாரு. பரந்தாமா பரமம் பவான் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து ஏத்துக்குவாரு, பகவானா ஏத்துக்குவாரு. அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இதுல வரும். 10.12 இருந்து 10.18 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய உன்னத தன்மையை அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்றதை பத்தி வரும். அதுக்கு மேல அவர் என்ன செய்வாரு, தியானம் அவருடைய விபூதிகளை பத்தி கேட்கிறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு, அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, உங்களுடைய விபூதிகளை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களோட வைபவங்களை கேட்க நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு அவர் கேட்கறதுனால பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, 19 இருந்து 42 ஸ்லோகம் வரையிலுமே அவருடைய விபூதிகள் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வந்து டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓம் கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அதோ தசமோऽध्यायः விபூதியோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः யத்தேஹம் பிரியமானாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், வளம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. இதுவரையிலும் ஏன் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்போதும் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய நண்பன், நீ என் மேல பொறாமை கொள்ளாதவன், அதனால நான் உனக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன்னு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். ஏன் அப்படி வந்து அவரை பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன குட்டியா ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். ஒரு தடவை வந்து அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாருன்னா, துவாரகைக்கு போறாரு. யாரை பார்க்க, பகவான் கிருஷ்ணரை. அவருக்கு அடிக்கடி போய் கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கணும், பார்க்காம அவரால் இருக்க முடியாது. அதனால பகவானை தரிசனம் பண்றதுக்காக துவாரகைக்கு போறாரு. போனோம்னா கிருஷ்ண பகவானுக்கும் தன்னுடைய நண்பனை பார்த்தோன்னே என்ன வரும்,
சந்தோஷம் தாங்க அது குசேலர்த்தையும் அப்படிதானே அவர் நடந்துக்கிட்டாரு, ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. அது மாதிரி அர்ஜுனனை கண்டாலும் அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, தன்னுடைய நண்பன் வந்துட்டான் அப்படின்னுட்டு அவர் தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய ராணிகள் எல்லாம் மறந்துட்டாரு, தன்னோட குழந்தைகள் எல்லாம் மறந்துட்டாரு. முழுக்க முழுக்க வந்து என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனுடைய தன்னுடைய பொழுதெல்லாம் போக்கிட்டு இருக்கிறாரு. காலையில இருந்து வந்ததுல இருந்து இரவு வரையில் இரவும் வந்துடுச்சு. அவங்க 2 பேரும் இணை பிரியாம இருக்கிறாங்க. ருக்மணி தாயாருக்கு என்னது பகவான் கிருஷ்ணன் நம்ம கிட்ட வரவே இல்லை, அர்ஜுனன் கூடயே இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து எட்டி பாக்குறாங்க. 2 பேரும் பேசி பேசி படுத்து தூங்கியே போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோபமான கோபம். என்ன கோபம் அப்படின்னா, தூங்கும் போது கூட 2 பேரும் எப்படி படுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தரோட தலைமாட்டுல இன்னொருத்தரோட கால் மாடு இருக்கு. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருடைய தலைப்பக்கத்துல அவர் தலையை ஒட்டுனாப்புல அர்ஜுனனோட கால் இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துடுது, உச்ச நிலைக்கு கோபம் வந்தது. என்னதான் நண்பனா இருந்தாலும் இப்படியா வந்து இடம் கொடுக்கறது நண்பனுக்கு, நம்ம தான் வீட்டை தான் மறந்துட்டாரு பகவான், இந்த மாதிரி நண்பனை வந்து கண்ணம்னான்னு அவர் வந்து கால் வந்து அவர் தலையில படுற மாதிரி படுத்திருக்கிறது நல்லா இல்லையே, காலையில முதல் வேலையா பகவான்கிட்ட கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. காலையில அதே மாதிரியே தூங்கி எழுஞ்சிட்டு முதல் காரியம் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணன் தூங்கி எழுஞ்சி வெளியில வந்தோன்னா அவரை பிடிச்சிக்கிறாங்க. பிடிச்சிட்டு எல்லாருமே இந்த உலகத்துல அப்படிதானே, நம்ம கணவன்கள் தவறு செஞ்சா உடனே பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம கேள்வி கேட்போம்ல, அதைதான் அவங்களும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணாங்க, விட்டு வச்சுட்டு கேக்குறாங்க, நீங்க வந்து செஞ்சது முறையா சரியா, நேற்று ஃபுல்லா என் பக்கமே திரும்பல, எங்களெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா, நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் உங்க நண்பரோடயே இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியா, இல்ல அவன் வராத நண்பன் வந்திருக்கிறான் இல்லையா, அவன் என்னோட பிரியமான நண்பன் இல்லையா, அதனாலதான் இருந்தேன். சரி இருந்தீங்க, பேசுனீங்க, சாப்பிட்டீங்க, எல்லாம் ரைட்டு. ஆனா அவரோட கால் வந்து உங்க தலையில படுற மாதிரி படுத்து தூங்குறீங்களே, அது முறையா, இதுக்கெல்லாம் ஏன் இடம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வந்து ருக்மணி தாயார் கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, அப்படியா, சிரிச்சுக்கிறாரு. சிரிச்சுக்கிட்டு, நீ வந்து அர்ஜுனனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதான், நீ வந்து என்ன செய்ய, இன்னைக்கு ராத்திரி மறுபடியும் இன்னைக்கு நைட்டு நான் வந்து அர்ஜுனனோட போய் படுக்கல, நான் இங்க இருக்கிறேன், நீ போய் அந்த ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு அவன் தூங்கும் போது பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு வந்து என்னடா அது, ஒரு அந்நிய ஆடவன் தூங்குற இடத்துக்கு நம்மளை போய் பார்க்க சொல்றாங்களே பகவான் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க. இருந்தாலும் பகவானுடைய சொல்ல தட்ட முடியாது இல்லையா, கணவன் சொல்ல ஒண்ணு, அடுத்தது அவரு எல்லாமுக்கும் முழுமுதற் கடவுள், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவரு சொல்ல போய் அவர் அவங்கள தட்ட முடியாது. அதனால சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு மறுநாள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அர்ஜுனன் படுத்திருக்க அறைக்கு போறாங்க. அங்க போகும்போது கட்டில்ல மங்களா தெரியுது, அர்ஜுனன் படுத்திருக்கிறது தெரியுது. ஆனா வந்து யாரோ பேசுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சத்தம் கேக்குது காதுல. யார் பேசுறா அப்படின்னு யோசனையா இருக்கு உங்களுக்கு. சரி கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்ப்போம், நமக்கு தெரியாம கிருஷ்ணர் இங்க வந்துட்டாரோ என்னமோ தெரியலையே, நம்ம போய் கிட்டக்க போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு வச்சுட்டு மெல்லமா போய் அந்த கட்டில் பக்கத்துல போறாங்க. போய் பார்த்தா அங்க யாரும் இல்ல, இவங்க ஒண்டிதான் இருக்கிறாங்க. யார் ஒண்டி, அர்ஜுனன் ஒண்டிதான் இருக்கிறாரு. அவரு நல்ல தூக்கத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா பேச்சு குரல் மட்டும் கேக்குது. என்ன பேச்சு குரல், யாருகிட்ட பேசுறாரு இவரு தூங்குறாரு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு அவரு இன்னும் வந்து நெருங்கி போய் பாக்குறாங்க. அர்ஜுனனோட உடல்ல இருந்து என்ன வருது, கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அந்த கிருஷ்ணன் நாமம் வந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்குதாம். எப்படின்னா அவருடைய நாடி நரம்புகள்லாம் வந்து எந்த நேரமும் கிருஷ்ணாதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதனால அவர் தூக்கத்துல கூட அவருடைய நாடி நரம்புகள்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாங்கிற அந்த நாமத்தை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்குதான். அவ்வளவு அதை பார்த்தோம்னா வந்து ருக்மணிக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆயிடுது. ஐயோ கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் அவ்வளவு பிரியமா இருக்கிறாங்கிறது இப்பதான் நமக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மறுபடியும் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து அவங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் மேல அப்படி ஒரு பக்தனா இருக்கிறதுனாலதான் பகவானுக்கு பிரியமான நண்பனாவும் அவனால இருக்க முடியுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த கதையை உங்களுக்கு சொன்னேன். இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு முழுமையா தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன செய்யறாரு, படுத்திருக்கிறாரு. இப்ப படுத்திருக்கிறாரு. இந்த தலைப்பக்கம் யாரு இருக்கா, துரியோதனன் வந்து ஒரு ஆசனத்துல அமர்ந்திருக்கிறான்.
கால் பக்கத்துல யார் இருக்கா அப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. எதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க? நேத்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவர் பகவான் வந்து யாருக்குமே பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டாரு. துரியோதனன் கெட்டவனா இருந்தாலும் அதர்ம வழியில செயல்பட்டாலும் அவனுக்கும் தன்னுடைய படைகளை கொடுத்து உதவுனாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப வந்து குருஷேத்திர போருக்கு முன்னாடி இவங்க 2 பேரும் பகவான்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கதான் வந்திருக்கிறாங்க. யாரு ஃபர்ஸ்ட் நான் பாக்குறேனோ அவங்களுக்கு தான் நான் வந்து முதல் வரம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அப்படி இருக்கிற காலத்துல வர்றது யாரு, ஃபர்ஸ்ட் வர்றது யாருன்னா துரியோதனன் தான் முதல்ல வர்றான். இப்ப வந்து இந்த இடத்துல சேர் இல்ல, அந்த பக்கத்துல சேர் இருக்கு தலை பக்கத்துல. அது மாதிரி வேணும்னு தான் பகவான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு. அவன் வந்து துரியோதனனுக்கு வந்து அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அகங்காரம் வந்து அவனை கீழே உட்கார விடல. அவன் போய் ஆசனத்துல உட்கார்ந்துக்கிறான். ஆசனத்துல உட்கார்ந்துக்கும் போது தலை பக்கம் எந்த பக்கம் இருக்கு, இந்த பக்கம் இருக்கு, கால் பக்கம். எழுந்திரிச்சா அவர் யாரை பார்க்க முடியும்? இந்த கால் பக்கத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்களதான் பார்க்க முடியும். அடுத்ததா வந்து அர்ஜுனன் வரான். அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தோன்னா பகவான் படுத்துறதுன்னு எழுந்திருக்கல அப்படின்னா அவருடைய கால் மாட்டுல ரொம்ப பணிவா அடக்கத்தோட வந்து உட்கார்ந்துக்கிறான். 2 பேரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு தானே அவனும் காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு கிருஷ்ணரும். அப்புறமா மெதுவா எழுந்திக்கிறாரு. எழுந்துச்சன்னா முதல் பார்வை யார் மேல விழுது? அர்ஜுனன் மேல விழுது. அப்போ வந்து அவர் கேட்கிறாரு, அர்ஜுனா வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா அவர்கிட்ட பேசும்போது உன்னை துரியோதனன் சொன்னான், நானும் வந்துட்டேன், நான் தான் முதல்ல வந்தேன் அப்படின்னு வந்து அவன் சொல்றான். சரி சரி, நீங்க முதல்ல வந்தவனா இருக்கலாம், ஆனா முதல்ல நான் வந்து அர்ஜுனனை தான் பார்த்தேன், அதனால நான் முதல்ல அவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உரிமை கொடுப்பேன். அர்ஜுனா உனக்கு என்ன உதவி வேணும் சொல்லு கேளுன்னா துரியோதனுக்கு பக்குங்குது. அவன் படைகளெல்லாம் அவன் வாங்கிட்டு போயிடுவானோ அப்படின்னுட்டு ஒரு பயம். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றான், அவர் சொல்லிடுறாரு கிருஷ்ணர், நான் ஒரு பக்கம் இருப்பேன். 2 பேருக்கும் பொதுவா சொல்றேன், இந்த போர்க்களத்துல நான் ஒருத்தருக்கு பக்கத்துல இருப்பேன் துணையா, இன்னொருத்த பக்கத்துக்கு என்னோட படைகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவேன். ஆனா நான் இருக்கிறேனே தவிர நான் எந்த விதமான ஆயுதங்களையும் ஏந்த மாட்டேன், போர்ல நான் ஈடுபட மாட்டேன். நான் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்துல இருப்பேன், போர்க்களத்துல உங்களுக்கு என்னால ஹெல்ப் தான் பண்ண முடியும், ஆனா ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு திட்டாட்டமா சொல்லிடுறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது போர் புரியாத அந்த கிருஷ்ணரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யறது? நமக்கு ஆயுத படைதான் வேணும்னு துரியோதனனுக்கு ஒரே பயம், எங்க அர்ஜுனன் அதை கேட்டு வாங்கிடுவானோ அப்படின்னுட்டு. ஆனா அர்ஜுனர் சொல்றாரு, துரியோதனனுக்கு முதல் உரிமை கொடுங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் முடியாது, நீ தான், உன்னதான் நான் பார்த்தேன், நீ தான் கேட்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனர் சொல்றாரு, நீங்களே என் பக்கத்துல இருக்கும்போது எனக்கு அந்த படைகள்லாம் தேவையில்லை கிருஷ்ணா, நீங்க எனக்கு உதவியா இருந்தா போதும், நீங்க என் படைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவரு வந்து சந்தோஷமா ஓகே சொல்றாரு. அப்போ வந்து நாராயண சேனையை வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாரு? துரியோதனன் கொடுக்குறாரு. அவனும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு போயிடுறான். போயும் என்னாச்சு நமக்கு தெரியும் முடிவு என்னாச்சுன்னு. அதனால நம்ம வந்து படைப்பலம் எல்லாம் நம்மளை ஒண்ணும் பண்ணாது, பகவானுடைய அருள் தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த கதையை வந்து நமக்கு உணர்த்துது. யார் மாதாஜி படிக்கிற? நீங்களே ரேவதி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. 2-3 அது படிக்கிறேன். நமே விதுக சுரகனக பிரபவம் நமகர்ஷேக அகம் ஆதிர் ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. ஸ்லோகம் 3. யோமாம் அஜம் அநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூடக ச மத்தேஷ சர்வபாபை பிரமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. பகவானுடைய வைபவங்களை யாரால கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது, தேவர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, ரிஷிகளாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஏன்? அவரு தானே படைச்சாரு. தேவர்களை யாரு உண்டாக்குனது, ரிஷிகளை யாரு உருவாக்குனது? எல்லாமே பகவான் தான். அவரு தான் வந்து மூலம், ஆதி மூலமா இருக்கக்கூடியது பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா யாராலையும் முடியாது, புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தேவகி தாயார் வந்து ஒரு சிறைச்சாலையில இருக்கிறாங்க, கருவுற்று இருக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட வந்து குழந்தை யாரு வரப்போறா?
பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்ற போறாரு. அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த கிருஷ்ணரை பார்க்கணுங்கிற ஆவலோட தேவர்கள், நாரதர், முனிகள், ரிஷிகள், கந்தர்வர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து குழுமிடுறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்த உடனே இந்த சிறைச்சாலை வந்து எப்படி இருக்கு, பெரிய ஒரு நல்ல அரண்மனை மாதிரி ஒரு தோற்றம் கூட வந்துருது. அந்த மாதிரி இதுல வந்து அவங்க வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றதை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவரை பற்றிய புகழ் மாலைகள் எல்லாம் பாடி, அவரை எப்படியாவது நம்ம பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா, எப்படியாவது நம்ம பகவான கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ண முடியுமான்னு வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிரம்மால இருந்து நாரதர்ல இருந்து எல்லா முனிவர்களும் இங்க வந்து தேவர்கள்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, இங்க வந்து குழுமி இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த படத்துல காட்டப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து 3ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களில் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பவற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அவர் எப்படிப்பட்டவர், பிறப்பற்றவர். அஜம்னா என்ன, பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அனாதினா ஆரம்பமற்றவர். அவர் எப்ப வந்து தோன்றினாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட புராதனமானவர் அவரு. எல்லா உலகங்களையும் இயக்கக்கூடியவர் அவர் தான். ஏன்னா தோற்றுவிக்கிறதும் அவர் தான், தன்னுக்குள்ள இழுத்துக்கிறதும் அவர் தான். உலகங்களெல்லாம் தன்னுள்ளே அவர் வந்து பிரளய காலத்துல உள்ளடக்குகிறாரு. அப்படிப்பட்ட இறைவனை வந்து யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, மனிதர்களிடையே குழப்பம் இல்லாம யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்தும் விடுதலை அடைய முடியும். இன்னும் சொல்ல போனா பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்களால மட்டும்தான் பகவான புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும். மாதாஜி 6 படிங்க. இது படிக்கிற மாதாஜி. மகர்ஷக சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத் பாவ மானச ஜாத ஏஷாம் லோக இமாக பிரஜக. ஹரே கிருஷ்ணா. 7 மகாரிஷிகள் யாராரு அப்படின்னா, அத்ரி முனிவர், பரத்வாஜ முனிவர், ஜமதக்னி முனிவர், கௌதம முனிவர், கஷ்யபர், வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர். இந்த 7 பேரும் தான் 7 மகாரிஷிகள். நீங்க வந்து வானத்துல பார்த்திருக்கலாம், ராத்திரியில் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம், சப்தரிஷி மண்டலம்னு ஒண்ணு இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அந்த 7 நட்சத்திரம் கிட்டாவுடைய நெருங்கி இருக்கும். அது வந்து சப்தரிஷி மண்டலம்னு சொல்லப்படுது. அவங்க எல்லாம் அந்த வானத்துல அந்த மண்டலத்துல வசிக்கிறாங்க இன்னமும். அப்படிப்பட்ட அந்த 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள், அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் வந்தா அப்படின்னா 4 ரிஷிகள். அவங்க யாராரு அப்படின்னா, சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர். அந்த 4 ரிஷிகள். அந்த 4 ரிஷிகளும் மொத்தம் வந்து 7 நாளும் 11 நிகழ்ச்சிகள் ஆயிட்டு ரிஷிகள். அடுத்ததா மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அப்படின்னா 14 மனுக்கள். இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல நம்மளுடைய மனு எத்தனாவது மனுன்னா 7வது மனு, வைவஸ்வத மனுன்னு சொல்லப்படுது. மொத்த மனுக்கள் வந்து 14 மனுக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அந்த 14 மனுக்களை சேர்த்தா மொத்தம் வந்து எத்தனை, 25வது. இந்த 25 பேரும் தான் என்னிடம் இருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்கள். முதல்ல இந்த உலகத்துல தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அதாவது பிரம்மருக்கு அடுத்தபடியா வந்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டா, இந்த 25 ரிஷிகளும் மனுக்களும் தான் முதல்ல வந்தாங்க. அப்புறம்தான் அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரஜாபதிகள்லாம் உருவாகி அதுக்கு பிறகுதான் என்னது உயிர்வாழிகள்லாம் உண்டாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடம் இது தோன்றியவை. ஃபர்ஸ்ட் மூதாதையர்கள் நமக்கு யாரு அப்படின்னா இந்த 25 பேரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோத்திரம் கூட இவங்க பேர்ல இருக்கும். இந்த 7 மகாரிஷிகள் பேரை வச்சுட்டு பரத்வாஜ கோத்திரம், கௌதம கோத்திரம் அப்படின்னு எல்லாம் கோத்திரம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. எதனால இந்த கோத்திரம் பேர் வந்ததுன்னா அவங்கதான் நம்மளுடைய முன்னோடி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த 7 ரிஷிகள், 4 ரிஷிகள், இந்த 14 மனுக்கள் சேர்ந்தா முதல்ல அந்த 25 பேரும் முதல்ல தோன்றிய உயிர்வாழிகள்.
அவங்களுக்கு முந்தையதான் யார் வந்தா அப்படின்னா பிரம்மா. பிரம்மா வந்து எங்க இருந்து வந்தாரு? பகவானுடைய அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து தோன்றிய அந்த தாமரை மலர்ல அவர் வந்து தோன்றாரு. அதனால அவர் பகவானுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னு கூட பேர் உண்டு. அவருடைய இதுல இருந்து வந்து பிரம்மா தோன்றினாரு. பிரம்மாவுக்கு அடுத்து இந்த 25 பேர் வந்தாங்க. 25 பேர்கிட்ட தான் அடுத்தடுத்த உயிர்வாழிகள் தோன்றினார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா சொல்றாங்க. 7 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வதக சோ விகல்பனே யோகனே யுஜ்யதே நாத்ர சம்சய. ஹரே கிருஷ்ண. இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. இது வந்து என்ன சொல்றாரு பகவான்? இவருக்கு வந்து எண்ணற்ற ஆற்றல்கள் இருக்கு, எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்குது. அவருடைய யோக சக்தி இருக்கு, அவருடைய மாயா சக்தி இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து யார் ஒருத்தவங்க நம்ம எல்லாம் வந்து கீதையை படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாலதான் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டுல ஈடுபட முடியும். இதுல சந்தேகமே கிடையாது. அது முக்கியமா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்பிக்கை வேணும். பகவான் மேல என்ன செய்யணும்னா ஸ்ரத்தா வைக்கணும். முதல்ல பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்பணும். அப்புறம் பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்புறம் அவருடைய சக்திகளை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தியில ஈடுபட முடியும். அதுவும் ஆரம்ப நிலை பக்தி வந்து நமக்கு வந்து பத்தாது. நம்ம எல்லாம் இப்ப ஆரம்ப காலகட்டத்துலதான் இருக்கிறோம். போக போக என்ன செய்வோம்னா அந்த பக்தி தொண்டுல முன்னேறும் போது அவரை பத்தி நம்ம முழுமையா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்லியிருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா துவாரகையில இருந்து பகவான் வந்து வெளியில வர்றாரு. அப்ப வெளியில வரும்போது அவருடைய தேர் வந்து ரெடியா நிக்குது, அவரை அழைச்சிட்டு போவ. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? மக்கள் எல்லாம் கூடி நிக்கிறாங்க அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு. அரண்மனையில இருந்து வெளியில வர்ற பகவான தரிசனம் பண்றதுக்கு மக்கள் எல்லாம் கூடி நின்று ஆடி பாடி சந்தோஷமா மாலையெல்லாம் கையில வச்சுக்கிட்டு அவரை வரவேற்கிறாங்க. அதாச்சும் 8 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே ஹிதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. பகவான் யார் சொல்றாரு? இங்க வந்து நாராயணர் படுத்திருக்கிறாரு. இவர் தான் வந்து காரணோகதாயி விஷ்ணு. இவர் எங்க இருந்து வந்தாரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய முதல் அவதாரம், குண அவதாரமா அவர் வந்து வந்தார். மகாவிஷ்ணு இங்க காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய மூச்சு காற்றுல இருந்தா என்ன வருது? பிரபஞ்சங்கள், நிறைய பிரபஞ்சங்கள் வந்து வெளிவந்துகிட்டு இருக்குது. அதனால என்ன சொல்றாரு? அதுதான் அவர் சொல்றாரு. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஆன்மீக உலகத்துக்கும் அவர் தான் இருக்கிறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. ஜட உலகம், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் அவரு தோற்றுவிக்கிறதுல இந்த கிரகங்கள்லாம் வெளியில வர்றதுக்கும் அவர் தான் காரணமா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இதுல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. அவர்தான் வந்து எல்லா உலகமும் வெளியில வருது. அவரு தான் காக்குறாரு, பின்ன அவரே வந்து என்ன செய்யறாரு? அழிக்கிறாரு. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. படைப்போட ஆரம்ப காலகட்டத்துல நாராயணர் மட்டும்தான் இருந்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நாராயண உபனிஷத்துன்னு ஒண்ணு இருக்குது. அந்த உபநிஷத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு பிறகுதான் யாராரு வந்தா? பிரம்மா வந்தாரு. இவர்கிட்ட இருந்து வந்து கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு அடுத்ததா வர்றாரு. நாராயணருக்கு அப்புறம் தான் கர்ப்போகதாயி விஷ்ணு வர்றாரு. கர்ப்போகதாயி விஷ்ணுல இருந்துதான் வந்து பிரம்மா வர்றாரு. பிரம்மா கிட்ட இருந்துதான் சிவன் வர்றாருங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிங்கும் போது மூலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பகவான். இந்த சதுஸ்லோகி இதுல இருந்து ஆரம்பமாகுது. இந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அவருடைய மூலம், நம்ம இந்த உலகம் தோன்றதுக்கு, உயிர்வாழ்கள் தோன்றதுக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கக்கூடிய நான் தான் அப்படின்னு வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பத்தி இது பேசுது. இந்த ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல இருந்து வர்ற அடுத்த 11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் சதுர்ஸ்லோகி. 9 படிங்க. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதஹந்தக பரஸ்பரம்
கதயந்தஸ்ஸ மாம் நித்யம் துஷ்யந்தஸ்ய சரமந்திச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதுல வந்து தூய பக்தர்களுடைய வர்ணனை, அதாவது அவங்களுடைய இயல்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. எங்க இருக்கு? பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கு. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து இவர் இருக்காரு நம்ம பிரபுபாதா. அவர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கைய வந்து முழுக்க முழுக்க எங்க அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாரு? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்காகவே தன் வாழ்க்கைய வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். தன்னோட 69 வயசு, அதாவது 70 வயசு கிட்ட தன்னுடைய குருவோட பேச்ச கேட்டு அவருக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த வெளி தேசத்துக்கு, அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, அந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளுக்கும் அவர் வந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புனாரு. எவ்வளவு பக்தர்கள் பாருங்க. அவ்வளவு பக்தர்களா வந்து அந்த சீடர்களை வந்து அந்த வெளிநாட்டுல கல்ச்சர் எல்லாம் மாறி இருக்க அந்த காட்டுல போய் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்பி தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த தொண்டுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். அததான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. அவருடைய வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாலே உலக விஷயங்களே பேச மாட்டாங்க. பேசுறது முழுக்க பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் தான் பேசப்படும். அவருடைய லீலைகள், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய அழகு, இதை பத்தியே தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அது பேசுறதுல அவங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம்ங்கிறது உண்டாகுது. அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய சரிதாமலம் மத்திய லீலையில ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன விளக்கம் அப்படின்னா, ஒரு பக்தனுடைய மனசுல பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற ஒரு விதை வந்து முதல்ல விதைக்கப்படுது. இப்ப வந்து உதாரணமா பிரபுபாதா எடுத்துக்கலாம். அவருடைய இந்த மனசுக்குள்ள என்ன செய்யுது? பக்தி தொண்டுங்கிற விதை வந்து ஊனப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த விதை வளரணுமே. வளர்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? தண்ணி ஊற்றணும். அந்த தண்ணியா இருக்கிறது எது? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அதை வந்து கேட்கறதுனாலையும் நம்ம பாடுறதுனாலையும் சொல்றதுனாலையும் அதுக்கான தேவையான தண்ணீர் வந்து அதுக்கு கிடைக்குது. அந்த பக்தி தொண்டுங்கிற கொடிக்கு அது வந்து என்ன செய்யுது? முளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளருது. அந்த முளை விட்டு அந்த வளர்ந்த அந்த கொடி, பக்தி தொண்டுங்கிற கொடி என்ன செய்யுது அப்படின்னா, படிப்படியா வளர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செய்யுது? ஜட உலகத்தோட திரையை கிழிச்சுக்கிட்டு ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி, நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, கோலக சாட்ல பார்த்தோம்ல பிரம்ம ஜோதி, அதுக்குள்ள போய் ஃபர்ஸ்ட் நுழையுது. அப்புறம் அதையும் தாண்டி கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள்ல போய் அது தஞ்சம் புகுது. அந்த மாதிரி தஞ்சம் புகுந்து அதுக்கு பிறகு அது என்ன செய்யுது? அங்கேயே அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டாற்றிட்டு அது அங்கேயே வந்து என்ன செய்யுது? சிரவணம், கீர்த்தனம், அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கே வந்து இது தொண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கேயே வசிக்குது. அவரை விட்டு பிரிஞ்சுட்டா அதோட நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு தண்ணியில இருந்து மீனை தூக்கி வெளியில போட்டா அந்த மீன் எப்படி துடிக்குமோ அந்த மாதிரி நிலையில அந்த பக்தனானவன் பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை விட்டு விலக மாட்டானா. விலகுனா அவன் வந்து தண்ணி இல்லாத அந்த மீன் போல துடிப்பானா. அப்படி ஒரு பக்தி நிலையில அந்த பக்தி தொண்டானது வளரக்கூடியது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து இங்க வந்து நமக்கு பகவானை வந்து நம்ம எப்படி நாம வணங்கணும் அப்படிங்கிற அபிதயம் இந்த ஸ்லோகம் வழியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.10 படிக்க. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஹேனே மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான் எப்படி நமக்கு வந்து அருள் புரிகிறாரு, அவருடைய கருணை வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கறத பத்தி இதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு நமக்குள்ள சம்பந்தத்தை பார்த்தோம். அப்புறம் அவரை எப்படி நாம வந்து வழிபடணும், அவரை நம்ம எப்படி வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறத 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இது வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு? நமக்கு தேவையான அறிவை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு, அதையும் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு பிறகு நம்மளை எப்படி வந்து காப்பாத்துறாரு அப்படிங்கறத இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவுக்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து இந்த இடத்துல ஒரு துருவ மகாராஜாவை காட்டியிருக்கிறாங்க. இவர் வந்து துருவன் வந்து பகவானை எண்ணி தவம் புரிகிறாரு.
அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு குருவா இருந்தது யாரு? நாரதர் தான் வந்து அவருக்கு வந்து குரு, ஆன்மீக குருவா இருந்து ஓம் நமோ நாராயணான்னு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க சொல்லி ஆன்மீக குரு வழி நடத்தினாரு. அது மாதிரி அவர் போய் என்ன செய்யறாரு? காட்டுல போய் தவம் புரிகிறாரு. அந்த மாதிரி தவம் புரிகிற காலத்துல கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து ஏதாவது மன தடங்கள் வந்தாலுமே பகவான் நேரடியா வந்து நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த பரமாத்மா என்ன செய்வாரு? நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாராம். நாம வந்து பகவானை நினைச்சு வழிபடும் போது நமக்கு தடங்கள் வந்ததுன்னா பகவானே வந்து என்ன செய்யறாரு? அது நான் எனக்கு அவனுக்கு தேவையான அறிவை அதைதான் இங்க சொல்லி, எனக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். அதுல ஏதாவது இடையூறு வந்தா கூட நான் வந்து அதை வந்து நானே சரிப்படுத்துவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதுல வந்து நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை ஃபர்ஸ்ட் இங்க உபதேசம் பண்றாரு. அடுத்தது அவர் எப்படி எல்லாம் தவம் புரிகிறாரு அப்படின்னு இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. மதுவனம் அப்படிங்கிற இடத்துல போய் துருவன் என்ன பண்றாரு? கடுமையான தவம் புரிகிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முதல் மாதம் என்ன செய்யறாரு? 3 நாட்களுக்கு ஒரு வாரம் வெறும் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த உயிர் வாழணும்ல, அந்த உடல் இருக்கிறதுக்கு தேவையான சாப்பாடு அந்த மாதிரி. 2வது மாதம் என்ன செய்யறாரு? உலர்ந்த புல்லு, இலை, அதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு? 6 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் தான் சாப்பிடலாம். முதல்ல 3 நாளைக்கு ஒரு தரம் பழம் சாப்பிட்டாரு. இப்ப 6 நாளைக்கு ஒரு தரம் புல்லு, இலை, இதெல்லாம் காஞ்சு போன புல்லையும் இலையும் சாப்பிடுறாரு. 3வது 6 மாசம் என்ன செய்யறாரு? 3வது மாசம் என்ன செய்யறாரு? 9 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் தண்ணி குடிக்கிறாராம். அடுத்ததா 4வது மாசத்துல வெறும் காற்றை மட்டும் எத்தனை நாளைக்கு? அதுவும் 12 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் தான் அந்த காற்றே உள்ள கொண்டு போறாரு. அப்படின்னா எவ்வளவு கடுமையான தவம் பாருங்க, விரதமா அவர் இருக்கிறாரு. ஏன்னா பகவானை பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ஒரு திடமான மனசு. அந்த திடமான உறுதி யாரோருங்களுக்கெல்லாம் வருதோ அவங்களால மட்டும்தான் பகவானை காண முடியும், அவரை வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுதான் நமக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. 5வது மாசத்துல என்ன செய்யறாரு? ஒரே காலில் நகராம அப்படியே நிக்கிறாரு. இப்ப நாங்க துருவ கதை தான் நாங்க பாகவதத்துல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அவருடைய உடல்ல வந்து பகவானோட சக்திகள்லாம் வர்றதுனால அவர் உடல் வந்து எப்படின்னா கனமாயிடுதான். கனமாகறதுனால அவரு கால் விரல், அவரோட கட்ட விரல், கால் விரல் வந்து பூமியை வந்து தள்ளுதான். அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயங்கிற மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. அவரும் உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் ஒரு பாதியை கீழே தள்ளியது. அந்த அளவுக்கு பூமியே வந்து உடஞ்சு கீழே விழுது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய தவம் வந்து தீவிரமா இருக்குன்னு பாருங்க. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னரும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவர் மனத்தில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவர் கண்களை திறக்க செய்கிறார். இப்ப வந்து பகவான் துருவன் என்ன செய்யறாரு? தன்னோட மனசுக்குள்ள பகவானை கொண்டு வந்துட்டாரு. அவரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய அழகை வந்து பூரணமா அவர் வந்து ரசிச்சு தியானம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து எதிர்க்க வந்து நிஜமா பகவானே வந்து நிக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியல, ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ளேயே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தெரியல. இவர் கண்ணே திறக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல பகவான் வந்து அவரோட மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த உருவத்தை வந்து மறைக்கிறாரு. மறைச்சோன்னா எங்க காணா போயிட்டாரு பகவான் அப்படின்னுட்டு அப்பதான் அவர் கண்ணை திறக்கிறாரு. எதற்க வந்து பகவானே நிக்கிறாரு. அப்ப என்ன செய்யறாரு? தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் திருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். அவருக்கு வந்து அப்ப வயசு என்னன்னா 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது இவ்வளவு கடுமையான ஒரு விரதத்தை அவர் வந்து மேற்கொண்டார் துருவ மகாராஜா. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து ஒரு துருவ நட்சத்திரத்தையே, ஒரு தனி உலகத்தையே பகவான் வந்து உண்டாக்கி கொடுத்து அவர் அங்க வந்து வாசம் பண்ண வச்சிருக்கிறாரு. அப்ப என்ன செய்யறாரு? அவர் வந்து தன்னுடைய சங்கு, பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற அந்த சங்கால அவர் தலையில வந்து வருடி கொடுக்குறாரு. அவனால வந்து 5 வயசு குழந்தையா இருக்கிறவரால என்ன பண்ண முடியுது? பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் பாகவதத்துல இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா துருவனோட பிரார்த்தனைகள்லாம் பாடல்களா இருக்கும். அது வந்து அந்த மாதிரி திறமையை வந்து பகவானே வந்து அவருக்கு வழங்குறாரு. மத்தாச்சி இந்த 11 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஞ்சானஜம் தமக நாஷா யாம் யாத்ம பாவ ஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை
ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். பகவான் என்ன சொல்றாரு? பகவானுடைய இதயத்துக்குள்ள எப்படி இருக்கிறாரு? சூரியனை போன்ற பிரகாசத்தோட அவர் நுழையிறாரு. அந்த சூரியன் போன்ற அந்த ஒளி இருக்கிறதுனால அவரோட கருணை அவர் எப்படி நமக்குள்ள செய்யறாரு அப்படின்னா, அறியாமை அப்படிங்கிற இருள் நம்ம மனசுல வந்து நிறைஞ்சிருக்கு. அறியாமை இருள் தான் நம்ம எல்லாருடைய மனசுலயும் இருக்குது. அது சூரியன் வந்து என்ன செய்யுது? அகற்றுது. பகவானுடைய அந்த சூரிய ஒளி கிரகம் வந்து ஒளிச்சுடர் வந்து எப்படி இது? ஞானம் என்னும் சுடர் விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அவர் என்ன பண்றாரு? ஞானம் அப்படின்னு ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு நமக்கு. அந்த சுடர் ஒளி சுடர் விடக்கூடிய அந்த தீபம் போன்ற அந்த ஞானத்தை நமக்கு வந்து உள்ள கொடுக்கறதுனால நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த இருளானது விலகிறது வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானை புரிஞ்சுக்கிறோம். புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை வணங்குறோம், அவருடைய உலோகத்தை சென்றடைகிறோம். இதுதான் வந்து பிரயோஜனம். நமக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, பகவானை வந்து சென்றடைகிறதுக்கான வழி வந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம், அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து நாம வந்து எப்படி அவரை புரிஞ்சு கொள்ளணும், எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அப்புறம் வந்து நமக்கு தடுமாறும் போது அவர் வந்து எப்படி நமக்கு உதவி பண்ணுவாரு, அப்புறம் நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இருளை வந்து பகவான் எப்படி அகற்றுறாரு அப்படிங்கறது பார்த்துட்டு அதன் மூலமா நாம பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான வழி நமக்கு பிறக்குது அப்படிங்கிறதுதான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பாத்தீங்கன்னா சுகபிரம்மம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு ஆன்மீக குருவோட முக்கியத்துவத்துக்காக இங்க வந்து அதை கடத்தி இருக்கிறாங்க, அதை கொண்டு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இங்க கபிலரும் தேவகுதியும். கபிலர் வந்து தேவகுதி தாயாருடைய மகன் தான். கபிலரும் வந்து என்ன பகவானுடைய இன்கார்னேஷன் சொல்லப்படுது. அவர் என்ன பண்றாரு? சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து அவங்க அம்மாவுக்கே வந்து உபதேசம் பண்றாரு. இதே மாதிரி பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்ணாருன்னா, காசியில இருக்கும்போது, காசிக்கு போகும்போது பிரகாசானந்த அப்படின்னு பிரகாசானந்த சரஸ்வதினு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து அருவவாதியா இருந்தாரு. அவருக்கும் வந்து அவர் என்ன சார் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து உபதேசம் பண்ணாரு. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவின் முக்கியத்துவம் நமக்கெல்லாம் வந்து என்ன வேணும்? ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு அவசியம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இங்க வந்து இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 12-13 படிங்க. பரம் பிரம்மக பிரம்மஹம பரம் தாமே பவித்ரம் பரமம் பகவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபுகம் சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹிதே பகவான் வியக்யதிம் விது தேவா நா தானவகா. எதை படிச்சீங்க? 13. சாரி மத்தஜி, 12 படிச்சுட்டேங்க. 13 அகுஸ்வாம் ரிஷேஷ் சர்வே தேவர்ஷி நாரத சதா அசிதோ கேவலோ வியாசகா ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷமே. ஓகே, பரவாயில்ல. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நீரே பரம்பிரம்மன். இப்பதான் வந்து இவ்வளவு பெருமைகள் அவருடைய இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு அவர் சொல்றாரு. நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், எல்லா உயிர் வாழ்களிலும் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான இருப்பிடமும் நீதான். மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அதாவது இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு? அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு, அவரை வந்து துதிப்பாடுறாரு அர்ஜுனர். நீயே பரம்பிரம்மா பரந்தாமா பவித்திரம் பரமம் பவாம் அப்படின்னுட்டு அவரை பத்தியே புகழெல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு. இவ்வளவும் உங்க வாயால நான் கேட்டேன், நீங்களே சொல்றதுக்கு நீங்க சொன்ன இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏற்கனவே யாரார் சொல்லியிருக்கிறா? நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற ரிஷிகள் எல்லாமும் சொல்லி இருக்கிறீங்க. இப்ப நீங்களும் அதை எனக்கு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி வணங்குறாரு. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா யாரு இருக்கான்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு மறையிற காலம் கடைசி அந்த துவாபரயுகத்தோட முடிவு வந்துருது. அப்போ வந்து அவர் காட்டுல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து உத்தவரும் மைத்திரியரி மகரிஷியும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? அங்க வர்றாங்க. உத்தவர் யாருன்னா பகவானுடைய நெருங்கிய நண்பர். அப்போ வந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போறாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது உத்தவருக்கு. அதனால என்ன சொல்றாருன்னா,
என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க, என்னையும் சேர்த்து அழைச்சிட்டு போங்கன்னு அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாரு. அப்போ வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இல்ல உத்தவா, உனக்கு இன்னும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இந்த உலகத்துல பாக்கி இருக்கு, நீ வந்து இங்க இருந்து அதையெல்லாம் முடிச்சிட்டு நீ பின்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து நிறைய உபதேசங்கள்லாம் வழங்குறாரு. அந்த உபதேசங்கள் எதுல இருக்கு அப்படின்னா உத்தவ கீதை அப்படின்னு. இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து பகவத்கீதை, அது வந்து உத்தவ கீதைன்னு அது தனியா ஒண்ணு இருக்கு. அதை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஏராளம் ஏராளம் வந்து இன்னும் நிறைய அறிவுரைகள்லாம் வந்து உத்தவருக்கு சொல்லியிருப்பாரு. அவர் ஏன் வந்து இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நிறைய சூழ்ச்சிகள்லாம் புரிகிறாரு, அதெல்லாம் தப்புன்னு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை உத்தவரே கேட்பாரு, அதுக்கான விடைகள்லாம் அதுல இருக்கும். அது வந்து எந்த எந்த விதமான தப்பான விஷயமும் பகவான் அதுல செய்யலைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். அவர் செஞ்சது எந்த விதத்திலயும் குற்றமே இருக்காதுங்கிறத அந்த உத்தவ கீதை படிச்சவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். மாதாஜி 14, 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதஷி கேசவ நஹிதே பகவான் வியாக்கியதிம் விதுர் தேவா நதானவா. 15 மாதாஜி. ஸ்வயம் ஏவாத்மானாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் கேட்கிறார், கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்று நான் முழுவதுமாக ஏற்கின்றேன், முழுமையா அதை வந்து நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. யாரால அறிஞ்சுக்க முடியாது? தேவர்களாலேயோ அசுரர்களாலேயோ மனிதர்களாலேயோ தவம் புரிஞ்ச யோகிகளால யாராலையும் வந்து என்ன பண்ண புரிஞ்சுக்க முடியாது. பகவானுடைய அந்த உண்மை நிலை, அவருடைய பரம உண்மையை வந்து யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து அவரை வந்து போற்றாரு. என்ன வார்த்தைகள் சொல்லி போற்றாரு? அதுல பாத்தீங்கன்னா, உத்தம புருஷரே, புருஷோத்தமன். புருஷோத்தமன்னா புருஷர்களில் உத்தமன், உத்தம புருஷரே அப்படின்னு சொல்றாரு. அனைத்திற்கும் மூலமே, நீங்க தான் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் கிரகங்களுக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் மூலம் அப்படின்னு அவரை துதி பாடுறாரு. அடுத்தது அனைவருக்கும் இறைவனே, பூத பாவன அப்படின்னா அனைவருக்கும் இறைவனே. அடுத்தது வந்து பூதேஷு, என்னன்னா பூதேஷுன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான், அப்படிப்பட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது தேவதேவ, தேவர்களின் தேவரே. ஜெகத்பதே, அகிலத்தின் இறைவனே. உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி எல்லாம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? அவரால் மட்டும்தான் அறிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப வந்து பின்னாடி நமக்கு வந்து வரப்போது அவருடைய இதெல்லாம் சொல்ல போறாங்க, விபூதிகள் எல்லாம் பகவான் தன்னோட வாயாலேயே தானே சொல்றாரு. ஏன் அவர் தன்னோட வாயால எல்லாத்தையும் நானே, இது வந்து இதுல நான் இருக்கிறேன், இதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, நம்மள நாமளே ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, அவரை பத்தி உண்மைகளை யாருக்கும் தெரியாது. அவரு சொன்னாதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ ஒரு இந்த இது இருக்குது, இப்பெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுல எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, அதுல வந்து நிறைய இதெல்லாம் இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தர் டீம் லீடர்னு இருப்பாங்க, அந்த இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மேல வந்து எல்லாரையும் இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல வந்து ஒரு அதிகாரி இருப்பாரு. அதுக்கு மேல சிஇஓன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தரை பத்தி நம்ம அந்த ஒரு ஆபீஸுக்குள்ள நம்ம நுழைகிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒருத்தருமே தெரியாது. அப்போ வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இவருதான் வந்து உங்க டீம் லீடு, இவங்கதான் வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணவங்க, இவங்கதான் உங்களுடைய மேனேஜரு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையா நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேல சிஇஓ இருப்பாங்க. சிஇஓ வந்து அவரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா, அவரை பத்தி முழு உண்மைகளும் யாருக்கும் தெரியாது. மற்ற கீழே இருக்க நிலையில இருக்கவங்களெல்லாம் எல்லாரும் ஒருத்தர் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆனா மேல இருக்கிறவங்களை பத்தி அவரே வந்து தன்னை பத்தி சொன்னாதான் அவர் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரிதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, நான் தன்னுடைய புகழ் மாலையெல்லாம் அவரே வந்து இந்த பகவத்கீதையில சொல்லியிருப்பாரு. இப்ப வரப்போறதெல்லாம் அவருடைய வைபவங்கள்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். எல்லா சிறந்த உலகில் சிறந்த பொருள்கள்லாம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு.
ஏன்னா அவருடைய வாயாலேயே சொன்னாலொழிய நமக்கு அவருடைய பெருமைகள் வந்து தெரிய வராது. அதனாலதான் நான் வந்து இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே அதை சொல்லிடுறேன். மாதாஜி 17, 18 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் ச துவாம் சதா பரிசிந்தியன் கேஷு கேஷு சாபவேஷு சிந்தையோ ஸ்ரீ பகவான் மயா. 18 விஸ்திரணோத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்த்தன பூகய கதய த்ருபதிர் ஹி ஷுர்வன்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, யோகேஸ்வரர் அப்படின்னு அவர் கூப்பிடுறாரு. அவர் வந்து இந்த ஜட உலகம்லாம் படைச்சாலுமே அவருக்கு வந்து என்னது, எந்தவித ஆசையும் மற்றவர், எதுலையுமே ஆசை வைக்காதவர், யோகி போல அவர் வாழ்ந்தார். அதனாலதான் வந்து உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். இப்ப வந்து அவர் கேட்கிறாரு கேள்வி, உங்களை வந்து நான் எந்த காலத்திலயும் உங்களை, அவரே வந்து பக்தர், அவரே எப்போதும் அவருடைய நாடி நரம்புகள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அவரு கேட்கிறாரு, உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கணும், எப்போதும் உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே நான் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும், நமக்காக தான் கேட்கிறாரு. அவரு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? அவன் வந்து உங்களை பகவானை நினைக்கணும்னா எந்தெந்த உருவத்து மூலமா பகவானை நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியும்? நமக்கு வந்து தெரியும், கிருஷ்ணர் உருவம் இருக்கு, கோவிந்தர் இருக்காரு, நரசிம்மர் இருக்காரு, நாராயணர் இருக்காரு, பல ரூபங்கள்லாம் நமக்கு இருந்தாலும் இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்க பொருள்கள்ல எப்படியெல்லாம் அவரை வந்து நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கிறாரு. இன்னும் கேட்கிறாரு, என்ன கேட்கிறாரு, ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். ஏன் அவரோட யோக சக்தியை பற்றி கேட்கிறாரு? அதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் கேட்கிறாரு. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை, ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து நம்ம டிவியில ஒரு சீரியல் பார்ப்போம், தியேட்டர்ல போய் ஒரு படம் பார்ப்போம், அவன் வேற வந்து நிறைய விஷயங்கள் பொதுமக்களோட பேசுவோம். ஆனா எவ்வளவு நாளி நம்மளால அதை வந்து ஈடுபட முடியும்? நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த சீரியல்ல வர்றதே தான் வரும். சினிமாவும் ஒரு தடவைக்கு மேல நம்மளால பார்க்க முடியாது. 2வது தடவை பார்க்குற அளவுக்கு அந்த சினிமாவில தரம் இருக்காது. அப்படி வந்து என்ன செய்யணும், அதெல்லாம் சலிப்படைவோம் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா. ஒரு நாவல் படிச்சோம்னா கூட ஒரு தடவைக்கு மேல நம்ம படிக்க மாட்டோம், அது மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ண கதையை கேட்கும்போது மட்டும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஆனந்தம் வரும். அவருடைய கதைகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், இன்னும் யாராவது சொல்ல மாட்டாங்களா, அது கேட்டுக்கிட்டே நம்மளால இருக்க முடியாதா அப்படின்னு அது மேல நமக்கு வந்து என்ன, அது ஒரு ஈடுபாடு, ஈர்ப்பு வருது இல்லையா? அதை தான் வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, உம்முடைய கதைகளை கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவரை பத்தி விஷயங்களை கேட்கும்போது, அதை அதிகமா கேட்கும்போது, அதுவும் அவருடைய வாயில இருந்தே வந்து கேட்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா அமிர்தத்தை சுவைக்கிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பண்ணி இருக்கிறார் பாருங்க அர்ஜுனர். அவர் கிருஷ்ணரோட வாயாலேயே அது வந்து அவர் கேட்கக்கூடிய அவருக்கு வந்து பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன இருக்குது, காளிங்க நர்த்தனம், அது ஒரு தனி கதை. அதை கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல, இன்னொரு கதை சொல்ல மாட்டீங்களா மாதாஜி, நீங்க கேட்பீங்க. அப்படி வந்து ஒரு என்ன செய்யும்னா அவருடைய புகழ்கள் கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து திகட்டாது அப்படிங்கறதான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி 19 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹந்ததே ஸ்ரீ பகவான் உவாச அந்ததே கதாஷ்யாமி திவ்ய சியாத்ம விபூதய பிரதான்யதக புருஷ் ரேஷ்ட நாஸ்தியந்தோ விஸ்தரஷ்யமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், சரி நான் சொல்றேன். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். அவருடைய தெய்வீக தோற்றங்கள் எது எதுலலாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும், புரிஞ்சு கொள்ள முடியுங்கிறத அவர் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு.
ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். அவருடைய சக்திகள் எப்படி எல்லையற்றவை, எண்ணில் அடங்காத சக்திகள். அவருடைய தோற்றங்களும் அப்படிதான் எண்ணில் அடங்காதவை. நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இது நாள் வரையிலும் பகவத்கீதை படிக்கிற வரையிலும் 10 அவதாரம் தசாவதாரம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இப்ப பாகவதத்துக்குள்ள போய் படிச்சோம்னா 25 அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா அவருடைய அவதாரங்கள் 25 மட்டுமே இல்ல, அதையும் தாண்டி எப்படி கடல்ல இருக்க கடல் அலையில வந்து மணல் இருக்கு இல்லையா, கடற்கரையில பீச்சில் இருக்க அந்த மணல் துகள் போல அவருடைய அவதாரங்களை வந்து எண்ண முடியாத அவதாரங்கள். அது போலதான் அவருடைய தோற்றங்களும் அவருடைய நாமங்களும் எண்ணில் அடங்காதது. அதுல வந்து அவ்வளவையும் சொல்லணும்னா இங்க முடியாது. நான் வந்து உனக்கு கொஞ்சமா சொல்றேன், முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன். முக்கியமானது மட்டுமே எவ்வளவு வருதுன்னா ஒரு 4 ஸ்லைடு 5 ஸ்லைடு வரும் பாருங்க. அதுல வந்து அர்ஜுனா எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அவருடைய எல்லையற்ற வைபவங்களை இப்ப நம்ம பார்ப்போம். அவர் எதுல இருக்கிறேன் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு, எந்தெந்த வடிவங்கள்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் 12 ஆதித்யர்கள். அவன் ஆதித்யர்கள்னா 12 பேருன்னு தெரியும். அதுல யாரு ஃபர்ஸ்ட், அதுல யாருவா இருக்கிறேன் அப்படின்னா விஷ்ணு. விஷ்ணு வந்து என்னவா இருக்கிறாரு, வாமன அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா, அதுதான் அந்த அவதாரம் தான் இந்த 12 ஆதித்யர்கள்ல அவரு வந்து இருக்கிறேன், விஷ்ணுவா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஜோதிகளில் சூரியன், பிரகாசமானது எது, ஜோதி. அந்த ஜோதிகள்ல சூரியனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. மருத்துக்களில் மரிசி, மருத்துக்கள்னா காற்று. காற்று வந்து ஒரு 49 வகையான காற்றுகள் இந்த உலகத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுல வந்து சிறப்பு வாய்ந்த காற்று எதுனா மரிச்சி. அந்த மரிசிங்கிற காத்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நட்சத்திரங்களில் சந்திரன். சந்திரன் நமக்கு தெரியும், இரவுல வந்து அது குளிர்ச்சி வந்து நமக்கு தேவைப்படுது, ஒளியும் தேவைப்படுது, அந்த நட்சத்திரம் அவர் சொல்றாரு. வேதங்களில் சாம வேதம். 4 வேதங்கள்ல சிறப்பா வந்து எதுன்னா சாம வேதம்னா சாமகானம்னு சொல்லுவார், சாமகான பிரியர்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அது வந்து ஒரு ராகமா பாடுவாங்க, அது வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். அந்த சாம வேதமா அவர் இருக்காரு. தேவர்களில் இந்திரன். புலன்களில் மனம். நம்ம உடல்ல இருக்க புலன்கள் முக்கியமான புலன் எதுன்னா மனம், அதனால மனமா இருக்கிறாரு. உயிர் வாழ்களில் உயிர் சக்தி. உள்ளுக்குள்ள உயிர் இல்லைன்னா என்ன, நம்ம உடல் வந்து பிணம்னு சொல்லுவோம். அத மாதிரி அந்த உயிர் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து என் பேர் வந்து மல்லிகான்னு நான் சொல்லிக்க முடியும். அதனால அந்த உயிர் சக்தியா இருக்கக்கூடியதும் பகவான். அப்புறம் ருத்ரர்கள் வந்து 11 பேர்ல சங்கரன். சிவபெருமானா வர்றது யாரு, பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. வசுக்களில் நெருப்பு, அக்னியா இருக்கிறாரு. மலைகளில் மேரு. மேரு மலை வந்து இப்ப வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனா அந்த அந்த போன யுகங்கள்லாம் அந்த மலை இருந்திருக்கு. அந்த மேருமலையா அவர் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயன். நம்ம முருகப்பெருமான் தான் சேனாதிபதிகள்ல சிறந்தவர், அவரை சொல்றாரு. அடுத்தது புரோகிதர்களில் பிரகஸ்பதி. அவர் யாரு, தேவகுரு. அடுத்தது நீர்நிலைகளில் பெரும் கடல். கடல் தான் வந்து நீர்நிலையிலே இருக்கிறதே பெருசு. நதி, அந்த குளம், குட்டை, ஏரி அது எல்லாம் வந்து சின்னது. அடுத்தது மகரிஷிகளில் பிருகு. பிருகு முனிவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் நாராயணரோட நெஞ்சில போய் உதைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உதைச்சவர் அவரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி படைச்ச பிருகு முனிவரா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சப்தங்களில் திவ்யமான ஓம்காரம். ஆகாயத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் ஓம்ங்கிற ஒரு ஒளி ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும், அந்த சப்தமா இருக்கிறது தான் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. யாகங்களில் திருநாம ஜபம். அதுல வந்து இதுல வந்து ஸ்லோகத்தை படிச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், யஜ்ஞோஸ்மி ஜப யஜ்ஞம் அப்படின்னு வரும். அது மாதிரி என்ன, திருநாம ஜபமா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமா அவர் தான் இருக்கிறாரு. அசையாதவற்றில் இமயமலை, அது வந்து அசையாம இருக்குது. அடுத்தது மரங்களில் எல்லாம் சிறந்த மரம் எது, ஆலமரம், அதுவா நான் இருக்கிறேன். தேவ ரிஷிகளில் நாரதர், நான் தான் நாரதர். கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன். அந்த கந்தர்வர்கள இருந்து சித்திரரதன்கிற வந்து நல்ல இனிமையா பாட்டு பாடுறவர். அந்த சித்திரரதன் அப்படிங்கிறவரும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது சித்தர்களில் கபிலமுனி. கபிலமுனி நமக்கு எல்லாம் தெரியும், அவருடைய இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். குதிரைகளில் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சை ஸ்ரவா அப்படிங்கிற அந்த குதிரையா வர்றதும் பகவான். பட்டத்து யானைகளில் ஐராவதம். ஐராவதம் யாரோட யானை, இந்திரன் வச்சிருக்கிறது அது. மனிதர்களில் மன்னன். இந்த உலகத்து ராஜா, நம்ம நாட்டுக்கெல்லாம் யாரு ஆட்சி புரிகிறவங்கள்ல மனிதர்கள் சிறந்தவர் யாருன்னா மன்னன், அதாவது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதம். இந்திரன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வஜ்ராயுதம். பசுக்களில் சுரபி. சுரபி பசு வந்து என்னன்னா
கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காமதேனுவே அதுதான். அந்த பசு அவருடையது. அவர் அந்த வடிவத்துல இருக்கிறாரு. இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வாசுகி, வாசுகிங்கிற பாம்பா நான் இருக்கிறேன். அடுத்தது நாகங்களில் ஆதிசேஷன், பல தலையுடைய பாம்பு. ஆதிசேஷன் யாரு? பகவானுடைய அவதாரம். நீர்வாழினங்களில் வருணன், வருணன் இல்லைன்னா நமக்கு மழை கிடைக்காது. முன்னோர்களில் ஆரியமா, நீதிபதிகளில் யமன், யமன் தான் வந்து என்ன பண்றாரு? நம்ம செய்யற நல்லதோ கெட்டதோ தகுந்த தண்டனையை கொடுக்கக்கூடியவர். தைத்திய அரசர்களில் பிரகலாதன், அசுர அரசர்கள்லாம் பிரகலாதனா இருக்குதுங்கிறாரு. அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம், காலமா தான் வந்து என்ன செய்யறது? நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம், நான் காலமா வந்திருக்கிறேன், இந்த உங்களை எல்லாம் விழுங்க வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு விஸ்வரூபத்துல. அந்த காலமா இருக்கக்கூடியது அவர் தான். அடுத்தது மிருகங்களில் சிங்கம், சிங்கராஜா, பறவைகளில் கருடன், தூய்மைப்படுத்துவற்றில் காற்று, காற்று வந்து என்ன செய்யும்? ஒரு அசுத்தமான இடத்துக்குள்ள போந்தா கூட, மழை ஜலம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூட போய் அந்த காற்று என்ன செய்யுது? தூய்மைப்படுத்துது. அதனால அந்த காற்று, தூய்மைப்படுத்துவற்றில் காற்று அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆயுதம் தரித்தவர்களில் ஸ்ரீராமன், மீன்களில் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் கங்கை. புனித நதி எதுன்னா கங்கை, அதுதான். அதனால சொல்றாங்க. எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை. ஆரம்பமும் அவருதான், இடையில இருக்க நிலையும் அவர்தான், முடிவும் அவருதான். அததான் சொல்றாங்க. அறிவில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, சாங்கிய தத்துவமா இருக்கக்கூடியதும் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு. விவாதி போரில் முடிவான உண்மை. ரெண்டு பேரும் வந்து வாதி பிரதிவாதின்னு ரெண்டு பேரும் ஒரு விவாதம் நடக்குதுன்னா அதுல முடிவான ஒரு தீர்ப்பு வேணும்ல, அந்த தீர்ப்பா இருக்கக்கூடியது பகவான். எழுத்துக்களில் அங்கிற அந்த முதல் அக்ஷரமே வந்து பகவான். கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல் துவந்த, அதாவது ரெண்டு சொல்லு சேர்ந்தாதான் ஒரு மெய்யெழுத்து வரும், அதுவும் அவர் தான். அது மாதிரி தீராத காலம், படைப்பாளிகளில் பிரம்மா, எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம், உருவாக அனைத்தையும் உற்பத்தியும் நானே. அப்புறம் பெண்கள்கிட்ட இருக்க சிறந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இங்க பகவான் சொல்றாரு. பெண்கள்கிட்ட என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை. இந்த 7 நற்குணங்களும் பெண்கள்கிட்ட இருக்கு. அது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சாமவேத மந்திரங்களில் பிரகசாமா, முதல்ல வந்து வேதங்கள்ல நான் சாமவேதம்னாரு. அந்த சாமவேதத்திலையும் பிரகசாமா அப்படின்னா நடுநிசையில உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த வேதம் பிரகசாமா அப்படிங்கிற அதுவும் வந்து பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது கவிதைகளில் காயத்ரி, மாதங்களில் மார்கழி. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இதை வச்சுதான் சினிமா பாட்டே பாடியிருக்காங்க. மாதங்களில் நான் மார்கழின்னு பாட்டெல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது பருவங்களில் வசந்தம், வசந்த காலத்துல வந்து என்ன பூக்கள்லாம் பூத்து குலுங்குமா, அதனால வந்து வசந்த காலமா அவர் சொல்றாரு. ஏமாற்றுபவற்றில் சூது, சூழ்ச்சியும் அவருதான். இந்த இதுல வந்து போர்க்காலத்துல அவ்வளவு சூது புரிவாரு. அது வச்சுதான் நமக்கு வந்து இந்த சூது எல்லாம் வந்து குணங்கள்லாம் நமக்கு வந்திருக்குது. ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸ், எப்படி ஆனா அவ்வளோ அழகு அவர்கிட்ட வந்து ஒளி, அப்படி ஒரு ஒளி மிகுந்த உடல் அவருக்கு. அடுத்தது வெற்றி, வீரச்செயல், பலவான்களின் பலம், இதெல்லாம் வந்து தான் தான் அப்படிங்கிறாரு. விஷ்ணு குலத்தவர்களில் வாசுதேவன், விஷ்ணு குலத்துலதானே அவர் தோன்றினாரு, அதனால அது சொல்றாரு. பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன், பாண்டவர்கள்ல 5 பேர்ல சிறந்தவனா அர்ஜுனனை தான் நம்ம பார்த்துவோம், அது நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. முனிவர்களில் வியாசர், வியாசரா வந்து வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்தாரு. பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷனா, உஷனாங்கிறது யாருன்னா இது அசுரகுலத்தை ஆசிரியர் ஆச்சாரியரா இருக்கக்கூடிய சுக்ராச்சாரியார், அவரும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அடைக்கால முறைகளில் தண்டனை, அதே மாதிரி என்ன செய்வாரு? தண்டனை கொடுக்கணும்னா அவரு அவரு நமக்கு கொடுக்கறதும் அப்படி கொடுப்பாரு, நம்மள்ட்ட இருந்து எடுக்கிறதையும் அப்படி எடுப்பாரு. நமக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னாலும் அவருக்குதான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி, அவர் தான் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? நீதியா நிலைநிறுத்துறாரு. ரகசியங்களில் மௌனம், ஞானிகளில் ஞானம் அப்படின்னு இத்தனையும் வந்து அவருடைய வைபவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து யார் யார் என்று கண்டுபிடிக்கும், இது எல்லாமே அவருடைய வைபவங்கள்ல இங்க வந்திருக்கவங்களதான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுவும் அதேதான். அந்த நம்ம இப்ப படிச்சதுதான் வந்து இப்ப படமா வந்திருக்குது. 39, 40 படிக்க மாதாஜி. 39. வாயுர் ஹ்யமோ கினீர் வருண சசாங்க. 39 கரெக்ட் தான் மாதாஜி? யச்சாவி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா
நாதத் அஸ்தி விநாயத் சியான் மாயா பூதம் சராசரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. 10:40 40 படிச்சிருக்கோம். 40 நாந்தோ அஸ்திமம் திவானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ துத்தேஷத பிரகோத்ததோ விபூதே விஸ்தோரோ மாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, மேலும் அர்ஜுனா இவ்வளவோ அவருடைய பெருமைகளை நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனாட்ட சொல்றாரு, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, நான் தான் என்ன பீஜமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அசைப்பவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. இப்ப நம்ம உயிர்வாழிகள் மட்டும் இல்ல, அசையாத பொருள்கள்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்ல அசையாத பொருள், இதை நம்ம அசைச்சாதான் அசையும், இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்ல கூட அவர் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்க சகலவிதமான பொருள்கள்லயும் பகவான் இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் இல்லாத இடமே இல்ல, எல்லா இடங்கள்லயும் அவர் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுதான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது அவருடைய ஆற்றல்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் விதையா அவருதான் இருக்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு படைப்புக்கான ஒரு காரணம் இருக்கும். அந்த காரண கர்த்தாவும் அவரு தான், அந்த காரியமும் அவர் தான், சக்தியும் அவர் தான், சக்திமானும் அவரு தான். அது மாதிரி அவருடைய உதாரணங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ விளக்கங்கள் அவருடைய வைபவங்கள்லாம் இதுல சொல்லப்பட்டாலும் இது எல்லாம் எதுக்காக சொல்லி இருக்கிறாரு? அர்ஜுனனோட திருப்திக்காக. அவரு கொஞ்சம் தான் சொன்ன, முக்கியமானதை மட்டும்தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. தன்னுடைய பக்தன் எதை கேட்டாலுமே கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்க பகவான் அவனுடைய திருப்திக்காக, அர்ஜுனனுடைய திருப்திக்காக தன்னுடைய வைபவங்கள்ல ஒரு பாட்டு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. 41 படிக்கணும். யத் யத் விபூதித் மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவாவா தத் தத் ஏவாவா கச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எத் யத் விபூதி மத் சத்வம் அப்படின்னா என்ன? அழகான, புகழத்தக்க, ரொம்ப அழகா இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோமோ அது எல்லாம் புகழத்தக்கதான, புகழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய எது ஒண்ணோ அத்தனையும் என்ன, என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறி. அவருடைய பொறி எப்படி சூரியன்ல வர அவ்வளோ நெருப்பு போல மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு ஒளி மிகுந்தது. அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்கு தான் என்னது இங்க நான் உனக்கு சொல்றது. இங்க நீ பாக்குறதெல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்கை தான் நீ பாக்குற. அதுல இருந்து வந்ததுதான் என்னுடைய தேஜஸ்ல இருந்து வந்தக்கூடிய சின்ன பொறிதான் நீங்க எல்லாம் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. நம்மளோட அவருடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றது. இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் சிறப்பா நம்ம கண்ணுக்கு எதெல்லாம் அழகா பாக்குறோமோ அது எல்லாம் பகவானுடைய வடிவம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னாலே நாம அவருடைய பக்தி தொண்டுக்கு ஈடுபடுறதுக்கான வழிக்கு நம்ம போயிடுவோம். 42 படிங்க மாதாஜி. அதவா பகுனை தேன கிம் கிஞ்சாதேனே தவார்ச்சுன விஷ்டம் யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சனே திதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இதனை விவரமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அர்ஜுனா கேட்கிறாரு. இந்த விபூதி அவருடைய வைபவங்கள் பத்தி நம்ம விவரமா தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பயன்? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். அவருடைய சக்திகள் எதுவுமே இங்க வரல, முழுசுமையா வரல. அவருக்கு எத்தனை குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா 64 குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது விஷ்ணுவுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து வர பகவான் விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு, நாராயணருக்கு 60 குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லப்படுறாங்க. பகவான் சிவனுக்கு 55 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. பிரம்மாவுக்கு அதுல 78% தான் அதுக்கு அவள முழுமையில 100க்கு 78% அளவுக்கு தான் அவருக்கு சக்தி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி முழுமையான சக்தி பகவான் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பூரண அழகு, பூரண அறிவு, பூரண வலிமை, பூரண வீரம், அந்த செல்வம் அப்படின்னுட்டு அந்த 6 விதமான ஆப்புலன்ஸும் முழுமையா நிறைஞ்ச அந்த பகவான்கிட்ட
ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் அளவுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்த உலகத்துக்குள்ள என்னோட சக்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், அதோட ஒரு துளி தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலையும் புகுந்து நான் தாங்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி மின்ன நம்ம கையில தாங்குற மாதிரி பகவான் நம்மள இந்த உலக பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அவருக்கு வந்து அசமோர்த்தவ அப்படின்னு ஒரு பேரு. அசமோர்த்தவ அப்படின்னா என்னன்னா, அவருக்கு நிகரானவங்க யாருமே கிடையாது. அவருக்கு நிகரா வந்து நம்ம வந்து சிவனையோ பிரம்மாவையோ மற்ற தேவர்களையோ நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்ல நினைச்சோம் அப்படின்னாலே நம்ம நாஸ்திகன் ஆயிடுவோம். இது நான் சொல்லல, பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அவர் வந்து அவர்களுக்கும் மேலானவர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய பக்தி தொண்டுங்கிற பாதையில நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும், அவருடைய நாமங்களை உச்சரிச்சு அவருடைய பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடணும். அதுக்கு ஒரு சின்ன அவருடைய நாம புகழுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு கதையும் நான் சொல்றேன். காசியில வந்து ஒரு முதியவர் வந்து வசிச்சாராம். அவரு வந்து செல்வந்தர், முதியவன் சொல்ற செல்வந்தர் வசிச்சிருக்கிறாரு. அவரு வந்து என்ன கொடைவள்ளல். அங்க இந்த காசி நகரம் ஃபுல்லாவுக்கு என்ன செய்யறாரு, யாரு வந்து எது கேட்டாலும் கொடுத்து வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளல் அவரு. அப்படிப்பட்ட கொடைவள்ளலாம் அவர் இருந்தாரு. திடீர்னு அவருடைய முந்தைய வினை, அந்த ஜென்மத்துல நல்ல வினைகள் தான் புரிஞ்சிருக்கிறாரு. ஆனா முந்தைய ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவ வினைகள் வந்து என்னன்னா, அவருக்கு தொழுநோய் வந்து பிடிச்சிக்குது. அவர் முழுமையா வந்து இந்த தொழுநோயில சிக்கிட்டு அதுல இருந்து விடுபட முடியாம அவர் வந்து ரொம்ப கடினமா கஷ்டப்படுறாரு. அப்ப வந்து அவர்கிட்ட இருந்து உதவி பெற்றவங்க, அவருடைய நண்பர்கள், அவர் மேல பிரியமானவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவருக்கு வந்து உதவி செய்ய வர்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து உதவி செய்யறாங்க. அவங்களோட உதவியெல்லாம் அவர் ஏத்துக்கவே இல்லை. ஆனா அவங்க திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுனால ஒரே ஒரு உதவி கேட்கிறாரு. வந்து எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்னை கொண்டு போய் எனக்கு என்னை தூக்கிட்டு போய் கங்கை கரையில விடுங்க. காசியில தானே இருக்கிறாங்க, அங்க கங்கை ஓடுது இல்லையா, அந்த கங்கையில கொண்டு எனக்கு பக்கத்துல அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க உடனே மறுக்காம அவரு என்ன கேட்கிறாரோ செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களாச்சு. அதனால என்ன பண்றாங்க, தூக்கிட்டு போய் கங்கை கரை ஓரமா வைக்கிறாங்க. வச்சோன்னா அப்ப வந்து இன்னொன்னு கேட்கிறாரு அவரு. கேட்டார்னா எல்லாரும் அதிர்ச்சி ஆகுறாங்க. என்ன கேட்டாரு அப்படின்னா, என்னை வந்து ஒரு கயத்துல கட்டி, கல்லோட கயத்துல கட்டி என்னை கங்கைக்குள்ள தூக்கி போடுங்க, நான் அந்த கங்கையில இறந்து போக விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. அது கேட்டோம்னா அவங்க எல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய உறவினர்கள், அவர் வந்து பரிபாலிக்க வந்தவங்க, அவர்கிட்ட உதவி அடைஞ்சவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த செயலை நாங்க செய்யவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, அழுகுறாங்க. ஆனாலும் அவர் வந்து நீங்க எனக்கு கேட்டது செய்யறேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, செய்யுங்க, கட்டுங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னே யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து மனசு கேட்கல. ஆனா அவருக்கு சொல்றது கட்டுப்படணுமேங்கிறதுக்காக அவரை வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு கல்லோட பெரிய பாறாங்கல்ல வச்சு கயிறு போட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது மத்தவங்க சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அந்த வழியா யாரு வரா அப்படின்னா, கபீர்தாசருடைய சீடர் பத்மநாபர் அப்படிங்கிறவரை அந்த வழியா வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அவர் பாக்குறாரு, ஏன் இவரை கயத்துல கட்டி வச்சிருக்கீங்க கல்லோட சேர்த்து, ஏன் நீங்க எல்லாம் அழுறீங்க அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்கிறாரு. கேட்டோம்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு எங்களை கடல்ல தூக்கி போட சொல்றாரு, கங்கையில தூக்கி போட சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு தொழுநோய் வந்து தீர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இவ்வளவுதானா விஷயம், நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க அப்படின்னா, ராமநாமத்தை 3 தரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. நாங்க ராமரோட கோயில்லயே அவரை தூக்கிட்டு போய் வச்சு அவருக்காக பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணி வழிபாடெல்லாம் பண்ணி இருக்கிறோம், அப்பவே போகலையே அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நான் சொல்றதுல நம்பிக்கை இருந்து நீங்க எல்லாரும் கோரஸா, அதாவது அவ்வளவு கூட்டமும் ஒண்ணு சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனையா நீங்க சொல்லுங்க, ராமநாமத்தை 3 தரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அந்த மக்கள் குடியிருக்க அத்தனை பேர் என்ன செய்யறாங்க, ராமா ராமா ராமான்னு 3 தரம் வந்து எல்லாரும் பகவானை நினைச்சு மனமுருகி சொல்றாங்க. பார்த்தா இங்க வந்து என்ன பண்றாரு, தொழுநோயில இருந்தவரு, கல்லுல கட்டி வச்சிருந்தவரு எழுந்து அழகா நிக்கிறாரு. அவருடைய நோய் வந்து முழுமையா விலகிட்டது. அதை பார்த்தோன்னே எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே சந்தோஷம். அவரை வந்து ரொம்ப போற்றுறாங்க, புகழறாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் இல்லை, என்னோட குருநாதர் வந்து கபீர்தாஸை தான், வாங்க அவரை போய் தரிசனம் பண்ணலாம்னு அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போறாரு. அங்க அழைச்சிட்டு போனோன்னா கபீர்தாசர் வந்து போய் எல்லாத்தையும் இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் வந்து பத்மநாபர் சொல்றாரு. சொன்னோன்னா அவர் என்ன செய்வாரு, யாராச்சும் ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்க. அதை கேட்டோன்னா கபீர்தாசர் என்ன நினைப்பாரு, என்ன பதில் சொல்லுவாருன்னு
யார் வேணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். கபீர் தாசர் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாரு? என்ன சந்தோஷம் அடைஞ்சிருப்பாரா? என்ன சொல்லியிருப்பாரு? யாருக்கும் தெரியுதா தெரியலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க அவர் மாதாஜி. ஏன் 3 தடவை சொல்ல சொன்னீங்க? உனக்கு ராமநாமம் மேல நம்பிக்கை இல்லையா? ஒரே தடவை சொல்லிருக்கலாம்னு கடிஞ்சிருப்பாரு அவர். வெரி குட். அதுதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, திட்டுறாரு, பத்மநாபரை திட்டுறாரு. நீ ராமநாமத்தை கேவலப்படுத்திட்ட. நீ வந்து அவருடைய நாமத்தை ஒரு தரம் உச்சரிச்சாலே அது ஒரு நோய் விலகுமே, நீ எப்படி வந்து 3 தரம் சொல்ல சொன்ன அப்படின்னு அவர் பத்மநாபரை கடிகிறார். அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தோட மகிமை எத்தகையது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கதையை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேவி கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அது மாதிரி அவ்வளோ சிறந்த அந்த நாமங்களை நாம என்ன செய்யணும், மனமுருகி நாம வந்து வழிபடும் போது பகவானுடைய அந்த உலகத்துல நாம சென்று சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டுங்கிறது தான் இதுல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் சரஸ்வதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோக நாம தசமோ அத்தியாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். பொறுமையா உட்காந்து கேட்டீங்க. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம்.